akan membuahkan hasil dan diberkati Allah jua, insya-Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, majlis kita pada petang ini diteruskan dengan upacara khatam Al-Quran, diteruskan dengan bacaan surah-surah lazim oleh murid-murid SMK Seksyen 16 di bawah pimpinan Ustaz Faruq. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى.
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله لا الرحمن إله إلا الله والله أكبر. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون
الماعون لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله لا إلا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا
منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Al-Quran, muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran, dan zerikan kami dengan ketinggian martabat Al-Quran, dan pakaikan kami dengan permata Al-Quran, masukkan kami ke dalam syurga dengan syafaat Al-Quran. Selamatkanlah kami daripada segala bencana dunia dan azab hari akhirat dengan berkat kehormatan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran semasa hidup kami di dunia sebagai rakan dan di dalam kubur sebagai kayang yang mesra, pada hari kiamat sebagai pembantu, sebagai cahaya penyuluh, semasa menuju ke surga sebagai teman dan sebagai penghadang dan pendinding dari api neraka-Mu ya Allah. Dan jadikanlah Al-Quran untuk kami sebagai panduan dan ikutan kepada segala kebaikan dengan limpah kurnia, kemurahan dan kemuliaan-Mu juga ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Ya Allah, tunjukkanlah kami dengan petunjuk Al-Quran. Selamatkanlah kami daripada api neraka-Mu dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Tinggikanlah darjat martabat kami dengan sebab kelebihan Al-Quran. Dan hapuskanlah dosa kejahatan kami dengan sebab membaca Al-Quran. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai segala macam kelebihan Al-Quran, hapuskanlah dosa kejahatan kami dengan sebab membaca Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله. Alhamdulillah, demikian tadi selesai sudah majlis khatam Al-Quran oleh murid-murid SMK Seksyen 16 seramai 19 orang peserta. Tahniah diucapkan. Majlis turut mengalu-ngalukan kehadiran tetamu jemputan kita pada petang ini iaitu Ustaz Syed Putra Haizam bin Syed Hashim. Seterusnya, acara merupakan tazkirah ringkas yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Syed Putra Haizam bin Syed Hashim. Sebelum saya menjemput beliau untuk memberi tazkirah petang ini, eloklah kita mendengar sedikit latar belakang yang dimiliki oleh yang berbahagia Ustaz. Beliau merupakan memegang ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang fizik di UPM, Master Material Science dari Universiti Putra Malaysia. Juga dalam masanya kita mendengar ucapan daripada tuan rumah majlis kita petang ini, iaitu yang berbahagia Puan Rohana binti Maksah, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 16. Majlis segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih pada Cikgu Irham sebagai pemudah acara lah pada petang ini. Okay. Alhamdulillah ya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih lah atas kehadiran semua dalam majlis khatam Quran kita pada tahun ini. Terima kasih pada Ustaz Farouk yang mengetuai majlis khatam kita sekejap tadi. Terima kasih juga kepada Ustaz Arbaiyah dan juga semua ustazah di bawah panitia Islam dan juga
tidak lupa kepada guru-guru semua, para ibu bapa dan khususnya kepada anak-anak 16 ya yang terlibat dalam majlis khatam Quran pada petang inilah ya. Walaupun dalam keadaan dan yang dalam PKP ini, kita teruskan juga acara ataupun aktiviti kita lah ya dalam bulan puasa yang merupakan tahunan lah orang kata aktiviti tahunan Panitia Islam iaitu Majlis Khatam Quran ya. Dan pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada semua dalam menjayakan majlis kita pada petang ini. Yang mana kita tahulah bahawa bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana diturunkan Al-Quran. Dan saya sukalah kalau saya baca dengar dalam doa Ustaz sebentar tadi ya, bahawa kita jangan berhentilah aktiviti membaca Al-Quran itu. Kita bukan hanya berhenti dengan dekat majlis pada bulan Ramadan saja, tapi dijadikan sebagai amalan hidup kita lah, dan rasa cinta akan Al-Quran itu. Dalam doa Ustaz tadi ya, kita tengoklah dengan Al-Quran itu kita mengharapkan syafaat Al-Quran itu di akhirat nanti menjadi cahaya kita kepada kita untuk melintas jembatan Siratal Mustaqim nanti. Dan juga dengan membaca Al-Quran itu kita harapkan kita tidak mensia-siakan umur kita sepanjang umur kita lah ya. Di samping itu banyaklah fadilat kita mengamalkan ataupun mengamalkan bacaan Al-Quran itu sepanjang hidup kita. Seterusnya kita juga akan mendengarlah sedikit saya tadi berkongsi dengan semua untuk tazkirah ataupun perkongsian ilmu sekejap lagi dengan Ustaz Said ya. Dan saya rasa memang Ustaz Said ini bukan orang yang hebat lah dan seterusnya pihak sekolah juga mengucapkan jutaan terima kasih pada ibu bapa, dan saya rasa pun menggunakan kemudahan telefon mak ayah lah ya. Jadi itu saya harapkan ibu bapa sama-sama lah, dan kalau kita lihat sebulan ini pihak ibu bapa juga terlibat dalam majlis khatam Quran peringkat sekolah ini. Bukan sahaja peringkat guru tapi juga anak-anak dan juga ibu bapa juga terlibat sama. Kita ke tayang montaj Boleh? Baik. Ayuh kita sama-sama saksikan tayangan video yang telah dibuat oleh, yang telah disediakan oleh pihak Panitia Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 16. Mari kita saksikan. Alhamdulillah bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا
ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata. Demikian tadi selesai sudah majlis khatam Al-Quran oleh murid-murid SMK Seksyen 16 seramai 19 orang peserta. Tahniah diucapkan. Majlis turut mengalu-ngalukan kehadiran tetamu jemputan kita pada petang ini iaitu Ustaz Syed Putra Haizam bin Syed Hashim. Seterusnya, acara merupakan tazkirah ringkas yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Syed Putra Haizam bin Syed Hashim. Sebelum saya menjemput beliau untuk memberi tazkirah petang ini, eloklah kita mendengar sedikit latar belakang yang dimiliki oleh yang berbahagia Ustaz. Beliau merupakan memegang ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang fizik di UPM, Master Material Science dari Universiti Putra Malaysia, juga penggiat dan persatuan Qori Qori'ah Kuching Sarawak, pembimbing umrah dan ziarah sirah bumi Haramain, penceramah bebas di masjid dan surau, panel jemputan usrah di slot Nurani IKIM FM, penceramah jemputan kuliah ilmu di Bernama Radio, penceramah jemputan Pro Kids anjuran Ustaz Abid Liu, motivator program pelajar di sekolah-sekolah dan universiti-universiti, dan akhir sekali merupakan pengarah urusan Creative Warrior Academy Training and Consultancy. Majlis segala hormatnya mempersilakan. Majlis pada petang ni yang saya hormati kepada semua guru-guru, para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi berada dalam kehidupan yang begitu baik di atas bumi Allah, dengan kenikmatan, kebaikan yang Allah bagi tanpa henti, bahkan lebih daripada doa yang kita minta, daripada doa-doa kita. Dan kita masih lagi berada di penghujung Ramadan, yang mana bulan yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan khusus untuk kita sebagai universiti pentarbiahan. Suka ataupun tidak, Allah firman wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah hari yang silih berganti yang kami jadikan untuk manusia. Dan hari akan berlalu.
Kalau kita tidur ke, kalau kita sedar ke, kalau kita buat tak tahu ke, buat tak peduli ke, tetap hari ni akan habis, esok akan datang. Sebab tu menghargai setiap hari-hari yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni satu benda yang sangat besar. Dan Allah hadiahkan Ramadan untuk kita. Ramadan ni hadiah yang cukup mahal. Puasa ialah amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya bagi pada kita. Kalau kita balik pada surah Al-Baqarah yang kita duk baca, setiap kali Ramadan ayat wajib, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Bukan kamu je puasa. Allah patah balik, Allah Ta'ala balikkan balik, reflect balik. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana kefarduan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada umat yang terdahulu sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun. Tujuannya untuk takwa. Tujuannya untuk takwa. Tapi walaupun Allah Subhanahu Wa Taala letak kefarduan puasa kepada seluruh umat dulu, ada satu benda yang Allah Ta'ala bagi kat kita, tapi Allah tak bagi pada umat dulu. Yang mana Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka faham. Mereka ialah utusan yang menjadi perantara antara kehidupan yang nampak dengan kehidupan yang gaib. Seluruh para anbiya diutuskan oleh Allah untuk menukarkan kerisauan setiap daripada umat mereka daripada kerisauan dunia yang nampak dan sementara kepada akhirat yang tak nampak dan selama-lamanya. Ini tujuan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan banyak benda Allah Ta'ala sembunyikan daripada mata kita. Banyak benda yang kita tak nampak. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan lidah para Nabi untuk kita yakin dan faham dunia ni cuma sementara. Dan Allah hantar 124,000 Nabi. Sebelum kita pergi kepada Lailatul Qadar, insya-Allah, kerana tujuan fokus utama kita, walaupun masa yang cukup singkat ni, saya cuba insya-Allah untuk bawa satu kerisauan supaya kita jangan mensia-siakan saki-baki yang terakhir. Tambah-tambah malam ni malam ke-27. Malam ni malam ke-27. Dan ramai orang yang malam ganjil, malam genap, dia beza-bezakan. Ini memang Nabi SAW sebut dalam hadis pun berkenaan dengan pencarian Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil dan di 10 akhir Ramadan. Jadi orang Malaysia ni malam ganjil dia akan usaha Lailatul Qadar, dia akan mulalah buat amalan-amalan Quran, zikir. Tapi malam genap dia dah tak Lailatul Qadar dah, dia jadi Lailatul Qamdar. Lailatul Qamdar, pakak-pakak duk sibuk cari beli barang dan hias rumah, nak raya. Dekat nak raya. Pakak-pakak sibuk dengan segala perhiasan. Dan sedangkan kita lupa ada satu hadis yang mana Nabi SAW mendatangkan satu perkara yang tak nampak. Nabi menceritakan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Nabi kata kepada kami, setiap tahun Ramadan masuk, maka akan diperhiaskan syurga. Syurga dihias ketika mana Ramadan nak masuk. Lantas bertiup angin di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan bergeserlah daun-daun di dalam syurga. Mengeluarkan bunyi yang sangat merdu. Yang mana kemerduan bunyi itu tak pernah didengari daripada kita setiap, daripada manusia atas dunia ni. Bidadari-bidadari syurga akan keluar dan kata, kami sedang bersiap untuk dipinang. Ada tak siapa-siapa nak meminang kami? Dan pada malam apakah ini wahai para malaikat? Maka malaikat akan bagi tahu kepada mereka, inilah malamnya Ramadan. Allah perintahkan, wahai Malik, tutuplah semua pintu, tutuplah pintu-pintu neraka. Wahai Ridwan, bukalah pintu-pintu syurga. Maka pada malam Ramadan, pintu-pintu syurga akan dibuka seluas-luasnya. Pintu-pintu neraka akan ditutup serapat-rapat. Dalam keadaan Allah perintahkan pula, wahai Jibril, turun ke dunia. Tangkap syaitan-syaitan yang jahat, ikat mereka dan campak ke laut, supaya mereka tidak mengganggu ibadat puasa umatnya Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Benda ni kita tak nampak. Benda Nabi cerita ni benda yang ghaib. Sebab tu Allah firman surah Al-Baqarah ayat nombor 3, alladzina yu'minuna bil ghaib.
Orang yang beriman ni ialah orang yang beriman terhadap perkara yang tak nampak, perkara gaib, perkara yang disembunyikan. Mereka yakin apa yang mereka dengar daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril alaihissalam akan turun dan tangkap orang syaitan yang jahat-jahat, maka diikat. Perubahan ni berlaku. Malangnya jasad kita, jasad saya, jasad manusia dalam dunia ni tak sedar. Jasad kita tak sedar. Sebab apa? Jasad kita ialah perkara dunia. Tapi ada benda yang sedar. Ada orang yang ambil kisah dan ada orang yang buat-buat tak kisah. Apa benda yang terkesan dengan perubahan di sebalik daripada apa yang Allah jadikan pada alam ghaib, alam tak nampak ni? Kata ulama, yang rasa ialah roh kita. Roh setiap daripada kita merasai Ramadan. Roh daripada seluruh manusia merasai Ramadan. Mereka rasa kehadiran bulan tu. Mereka rasa ketenangan bulan tu. Mereka rasa betapa mudahnya untuk dengar nasihat pada bulan tu. Mereka rasa betapa mudahnya untuk beramal pada bulan tu. Tak macam bulan-bulan dulu nak baca Quran pun susah. Nak khatam Quran. Nak khatam Quran, alhamdulillah. Syukur sekolah dapat menyelesaikan program khatam Quran pada bulan Ramadan pada hari ini. Dan sepatutnya khatam Quran ni bukan hanya bulan Ramadan. Sekolah sekarang ni dia sedang bagi semangat dekat para pelajar. Jadi para pelajar kena ambil ibrah ni. Dan khatam Quran bukan untuk bulan Ramadan saja. Sekolah cuma buat satu booster untuk para pelajar ambil manfaat. Sekarang ni bulan Ramadan khatam Quran. Dan nanti keluar bulan Ramadan, setiap bulan kita mesti khatam Quran. Setiap bulan di luar Ramadan kita khatam Quran. Quran bukan hanya bulan Ramadan. Walaupun Allah firman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan Allah turunkan Quran. Hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Petunjuk ini bukan hanya untuk Ramadan. Petunjuk ini untuk setiap daripada bulan-bulan. Allah Subhanahu wa taala pencantikkan malam bulan Ramadan dengan memperhiaskan syurga. Aroma wangian syurga mengena kepada roh-roh manusia. Dan ada satu malam puasa diwajibkan pada setiap daripada kaum, pada umat sebelum pada kita. Tapi Lailatul Qadar hanya khusus pada umat ni. Allah tak pernah bagi Lailatul Qadar pada mana-mana umat sebelum daripada umat ni. Maka pada malam Lailatul Qadar, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Jibril alaihissalam akan turun bersama dengan segerombolan malaikat yang begitu ramai. Sampailah tibanya mereka di atas bumi ni, maka dipacakkan bendera hijau di atas Kaabah. Hadis ni panjang, diceritakan 3 fasa oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupu Nabi. Maka Jibril akan kata kepada seluruh pada para malaikat yang turun bersama dengan dia, wahai para malaikat sekalian, bertebaranlah kamu ke segenap penjuru dunia. Maka carilah orang-orang yang beribadat, yang bersalat dalam keadaan berdiri dan duduk, yang beribadat pada malam ini, yakni malam Lailatul Qadar ni. Maka bersalatlah dengan mereka. Maka untunglah orang-orang yang bangun malam-malam mereka dihidupkan dengan ibadat, dengan salat, dengan zikir, dengan Quran, dengan doa, dengan segala muhasabah. Ulama beritahu apa tanda satu orang itu disentuh para malaikat. Malaikat ni ramai. Makhluk yang paling ramai yang Allah cipta atas dunia ni ialah para malaikat. Mereka terus diciptakan dan mereka tak mati-mati. Ini para malaikat. Jin ialah makhluk yang Allah ciptakan bersama dengan kita manusia. Mereka diciptakan dulu sebelum daripada kita. Tapi di kalangan mereka ada yang mati. Bahkan iblis ialah jin yang ditangguhkan usia dia. Tapi para malaikat ialah makhluk yang paling mulia. Para malaikat tak mati-mati. Para malaikat kalau bersama dengan dia, kalau dia mai, kalau dia turun, kalau dia duduk dengan kita, ada satu perkara yang akan kita rasa. Allah sebut apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang yang mana mengatakan Tuhan kami Allah. Thumma istaqamu, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi beristiqamah. Masa senang cakap Tuhan kami Allah, masa susah cakap Tuhan kami Allah. Hakikat dia, hati dia sentiasa terikat dengan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun duduk dengannya. Bukan hanya duduk. Malaikat-malaikat akan
berkata-kata pada dia. Malaikat akan tenangkan jiwa dia. Malaikat akan kata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Khabar gembira syurga untuk kamu yang telah Allah janjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan kami akan jadi peneman-peneman kamu di negeri dunia dan akhirat. Masa tu jiwa dia akan tenang. Air mata dia akan bergenang. Jantung hati dia akan bergetar. Dia akan rasa kesayuan, kehadiran para malaikat dengan dia. Sebab tu ketika mana malam Lailatul Qadar, ketika mana kita duduk beribadat, kata ulama antara tanda-tanda orang yang dapat dan merasai Lailatul Qadar, dapat lain, rasa lain. Ada orang yang dapat tapi tak rasa. Sebab apa Lailatul Qadar ni bermula daripada maghrib. Masuk je waktu maghrib, satgi malam ni, malam ke-27 masuk je waktu maghrib kerana Allah takdirkan malam ni Lailatul Qadar. Masuk je maghrib, start pada solat maghrib tadi, itu dah kira dah sebagai amalan malam kita. Sebab tu lepas solat maghrib jangan lagi cakap benda sia-sia. Kalau mampu sambil nak tunggu waktu Isyak tu, baca Quran, duduk dengan zikir, baca kitab ta'alim, dengar hadis Nabi dan datangkan pada peribadatan. Kemudian buat apa? Kemudian sambung dengan salat Isyak. Jangan tinggal tarawih. Tarawih ni bulan Ramadan ya. Luar pada Ramadan tak ada tarawih. Walaupun orang tu semangat beribadat, walaupun orang tu memang dia jenis semangat ni, bulan Ramadan dia tarawih, lepas tu dia kata tak apa Ustaz, satu Syawal pun saya nak tarawih juga, malam raya dia buat tarawih, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Khususiyah tarawih hanya untuk bulan Ramadan. Rugilah orang yang tinggal walaupun sehari Ramadan dia tanpa tarawih. Jadi bangun dan solat tarawih. Lepas tu sambung pula daripada salat Isyak, lepas solat tarawih duduk sekejap tadarus Al-Quran. Walaupun dah khatam Quran. Sebab tu kebanyakan majlis khatam yang dibuat kat Malaysia, ending dia, hujung dia, kita balik dengan suratul Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah. Sebab apa baca surah Al-Fatihah nak kata kita start balik bukan habis baca Quran. Ni, start balik baca. Terus mula balik baca Quran. Khatam lagi Syawal, khatam lagi Zulqa'dah, khatam lagi Zulhijjah. Kita azam setiap bulan. Kerana antara tanda juga penerimaan, antara tanda juga orang yang mendapat Lailatul Qadar ialah dia tak ada lagi, dia mula rasa tenang dan dia tak ada rasa benci dengan siapa-siapa. Disambung dalam hadis Abdullah ibn Abbas, Nabi SAW cerita, para malaikat akan duduk bersama dengan orang-orang yang beribadat pada malam Lailatul Qadar. Sampai bila? Sampai fajar. Sampailah subuh. Ketika tu malaikat Jibril akan berseru kepada seluruh para malaikat, wahai sekalian para malaikat, sekarang pulanglah. Maka para malaikat sebelum mereka pulang, sebelum mereka naik ke langit semula, mereka tanya kepada Jibril AS, ketua mereka, wahai Jibril, apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan kepada orang-orang yang mana berpuasa, orang-orang yang mana bangun malam tadi, yang beriman dan yang mendirikan ibadat daripada Lailatul Qadar? Dan maka Jibril akan beritahu apa kepada mereka? Allah akan memerhatikan mereka dan Allah akan memberikan keampunan pada mereka. Untuk orang yang bangun pada malam Lailatul Qadar, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qadr, malam yang mana khairum min alfi syahr, malam bukan yang seperti 1000 bulan. Dan Allah kata malam ni lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa mampu selama 83 tahun 4 bulan bangun berdiri beribadat kepada Allah tanpa henti, tak akan mampu. Dan kita pun susah nak sampai pada umur macam tu. Nenek saya bawa pergi umrah baru ni bulan 2 hari tu, umur dia 84 tahun. Tapi dia jaga puasa, dia jaga makan, dia jaga dia punya solat malam. Allah Ta'ala mudahkan. Walaupun umur 84 tahun tapi dia boleh tawaf lagi dengan keadaan tak pakai wheelchair, dan boleh bersa'i dengan kaki ayam. Dan bukan semua orang dapat macam tu. Bukan semua orang dapat kenikmatan tu. Berapa ramai orang. Dan ayah saya baru Allah Ta'ala ambil dan bulan Mac itu. Dan umur ayah saya baru 59 tahun, nak masuk 60 tahun. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah ambil dah. Tak sampai 60 tahun Allah ambil. Ada orang yang 15 tahun Allah ambil. Ada orang yang umur 70 tahun Allah ambil. Ada orang yang umur 51 tahun Allah ambil.
mati ni urusan Allah. Mati ni ialah di bawah pengetahuan Allah. Tak ada siapa tahu. Walaupun dia doktor pakar, dia tak tahu bila dia mati. Sebab tu kita hidup dalam keadaan kita ambil peluang-peluang. Kita buru sungguh-sungguh apa yang Allah bagi. Hadiah Lailatul Qadar ni, Allah Ta'ala bagi satu ruang dan peluang yang besar. Mungkin ini yang terakhir untuk kita dalam Ramadan. Sebab tu walaupun baki ada lagi 3 hari ni, 27, 28, 29 malam ni, jadi kita jangan sia-siakan peluang ni. Malam ni saya nak pesan kat diri saya, kita bangun malam sungguh-sungguh. Kita bermunajat kepada Allah, menangis dan bermuhasabah. Kalaulah Allah terima, kalaulah malam ni Lailatul Qadar, jangan duk peduli. Ada orang kata, Ustaz, saya dah rasa dah malam, ingat malam 20, malam 21, ada malam 23. Bawa tenang. Tak ada siapa tahu. Dia mungkin rasa, dia mungkin tengok daripada, dia mungkin ni belum tentu. Tetapi ilmunya Lailatul Qadar yang sebenar daripada Allah. Hatta Nabi SAW disebut oleh Sayyidina Ubadah ibn Samit pada satu hari, keluar kepada kami nak bagi tahu tentang tarikh Lailatul Qadar. Kerana 2 orang tengah bergaduh, 2 orang tengah berkelahi di kalangan orang Islam. Maka kata Nabi, sesungguhnya Allah telah melupakan aku. Allah telah mengangkat masa, yakni waktu ketentuan Lailatul Qadar. Maka carilah kamu Lailatul Qadar, yakni pada malam-malam yang ganjil. Moga itu lebih baik untuk kamu. Nabi kata apa? Moga itu lebih baik untuk kamu. Kerana apa? Kerana kata ulama, kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi the exact date of Lailatul Qadar, kalau Allah bagi contoh Lailatul Qadar ialah pada malam 27, maka orang akan sibuk pada malam 27, malam 21, malam 23, malam 25. Tak ada siapa peduli. Sebab dia kata, peduli buat apa? Malam 27 Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam tu ya. Kalau masjid boleh masuk, tak PKP, penuh masjid. Tapi Allah sembunyikan. Kata Nabi, mungkin itu lebih baik untuk kamu. Mungkin itu dan bahkan itu lebih baik untuk kita. Sebab tu kita bersungguh-sungguh. Saya sendiri pun dalam sisa masa yang akhir ni, kita bersungguh-sungguh. Dan para malaikat, bila Allah Ta'ala umumkan, bila Jibril kata, dan Allah Ta'ala bagi keampunan, dan itu benda yang paling besar. Dan itulah sebenarnya kita nak. Dan adik-adik dan pelajar-pelajar sekolah, dan kita duduk belajar dalam kelas, kadang-kadang kita susah nak faham apa yang cikgu ajar. Bukan masalah cikgu. Kadang-kadang kita duduk dekat rumah dan kita tengok, kita jadi stres kadang-kadang. Kenapa lah mak duduk je marah aku je, mak duduk bergaduh dengan adik-beradik je. Kadang mak ngayah duduk kerja bergaduh, kita adik-beradik pun duduk bergaduh. Bawa tenang. Siapa yang ada masalah jiwa, sebenarnya ada satu masalah yang belum settle daripada kehidupannya. Bukan masalah adik-beradik, bukan masalah mak atau ayah kita, bukan masalah pelajaran kita. Ada satu masalah kita sebenarnya. Kalau kita dapat selesaikan masalah ni, insya-Allah segala masalah-masalah yang kita rasa masalah tadi, Allah Ta'ala akan selesaikan. Masalah apa? Masalah hati yang dihitamkan dengan dosa yang kita buat. Sebab tu keampunan Allah ni perkara yang sangat mustahak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi Lailatul Qadar. Dan kalau kita bangun pada malam tu, kita beribadat pada malam tu, kita berdoa pada malam tu, minta ampun pada malam tu. Kata Jibril AS, Nabi SAW beritahu dalam satu hadis Qudsi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman, malam tu ada 3 Allah bentang, 3 perkara. Hal min taib, ada siapa-siapa nak bertaubat pada malam tu, Allah nak terima taubat dia. Hal min mustaghfir, ada tak siapa-siapa yang nak mohon ampun, aku nak terima keampunan dia. Hal min dhihajih, ada tak siapa-siapa yang ada hajat, aku nak sempurnakan hajat dia. Malam tu ialah malam Lailatul Qadar. 3 perkara ni dibentangkan, tetapi ramai orang tak bangkit. Rugilah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi malam ni, Allah bentangkan malam ni, maka dia tak ambil ruang untuk dia menggapai malam ni dengan sempurna. Kalau Allah ampunkan dosa kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima taubat kita. Bukan kata masalah hati, masalah rumah tangga pun Allah akan selesai. Walaupun mak kita mengamuk depan kita, kita akan tenang dan bahagia. Kita akan tengok muka mak kita dengan sejuk. Kita akan tengok muka dia dengan cinta. Walaupun adik kita tak puas hati bergaduh dengan kita, dan kita tak mudah untuk balas balik, kita tak mudah bergaduh balik, sebab kita tahu adik kita ni pun Allah bagi. Dan Allah bagi, dan pinjaman hubungan atas dunia ni bukan sampai bila-bila. Sebab tu kita akan tenang dan bahagia dalam apa pun yang Allah bagi. Cikgu ajar tak faham dalam kelas, dan kita pun akan bahagia. Bukan bahagia tutup buku tidur sambil senyum. Tak, tu bukan bahagia, tu problem. Dan makna dia apa? Dia akan tenang. Tak faham juga, dia akan tenang. Dia akan terus ulang kaji. Dia akan terus buka buku. Dan insya-Allah Allah akan lapangkan dada dan jiwa dia. Dia akan rasa kehidupan dunia ni luas. Dia tak akan rasa sempit. Kerana apa? Keampunan Allah menjadi sebab, dan seluruh daripada urusan-urusan dunia kita
akan merasa mudah dan kita akan rasa bahagia. Bahagia ni tak akan dapat melainkan daripada pencipta yang mencipta bahagia. Sebab tu jangan sia-siakan malam ni. Jangan sia-siakan malam akhir baki Ramadan. Dan saya nak tutup dengan 4 golongan. Yang kata para malaikat, kata Jibril AS, ketika mana malaikat tidak nak balik dah. Waktu subuh, waktu fajar nak balik dah. Jibril kata, seluruh yang diceritakan tadi, seluruh yang saya cerita tadi, seluruh daripada keampunan semua tu akan diberikan kepada seluruh hamba Allah. Kecuali 4 golongan. 4 golongan. Di kalangan orang beriman, 4 golongan ni Allah tak bagi. Yang pertama, orang yang berterusan minum arak. Yang kedua, orang yang ada mak ayah tapi derhaka pada mak ayah. Yang ketiga, orang yang memutuskan silaturrahim. Yang keempat, Nabi kata musyahin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, man musyahin? Musarim, kata Nabi. Musarim ni ialah orang yang berdendam, orang yang bermusuh, yang sampai hari ni tak boleh nak maafkan salah orang kat dia. Yang sampai hari ni tak boleh nak lupakan kesalahan orang kat dia. Memang maafkan susah dan lupakan pun susah. Tapi maafkan dan lupakan ini tanda keimanan. Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama, tahanlah marah, kata Allah. Yang kedua, maafkan kesalahan manusia kepada kamu. Yang ketiga, Allah suka yang berbuat baik. Balas kejahatan dengan cara yang paling baik. Idfa' billatihi ya ahsan. Balaslah kejahatan, tolaklah kejahatan dengan cara yang paling baik. Kamu akan tengok, kata Allah, musuh yang membenci kamu dan jadi orang yang paling sayang dan rapat dengan kamu. Semoga Allah Ta'ala beri kekuatan untuk terima kita dan menjadi kita di kalangan orang-orang yang dipilih untuk mendapat Lailatul Qadar. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan mereka. Dan semoga sedikit daripada perkongsian ini, lebih kurang 20 minit ni, menjadi asbab kebaikan untuk kita semua. Saya minta maaf seandainya ada tersilap bahasa, tersilap bicara, terguris perasaan sepanjang daripada perkongsian pada petang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima dan Allah Taala istiqamahkan kita. Antara juga tanda pemakbulan, penerimaan puasa kita ialah kita dapat istiqamah dalam amal di luar Ramadan. Jadi kita doa banyak-banyak pada Allah supaya kita menjadi hamba Allah. Walaupun Ramadan dah habis dah, kita bersedih, tetapi ingat kita bukan hamba kepada Ramadan, tetapi kita hamba kepada Allah yang sentiasa menyahut setiap daripada peluang dan ruang kebaikan yang Allah bagi, terutamanya Ramadan yang masih ada, khususnya Lailatul Qadar, dan yang boleh jadi hari ini ataupun bila-bila yang baki terakhirnya, insya-Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada pihak sekolah yang sudi mengundang, menjemput saya ni, insya-Allah. Semoga Allah terima dan menjadi asbab kebaikan. Jazakumullah khair. Balik pada Ustaz Muhammad Irham, insya-Allah. Ustaz, Ya, minta tolong bacakan doa sikit untuk kami semua. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang memandang kami, Tuhan yang tak henti-henti bagi kebaikan kepada kami. Wahai Allah, Kaulah Tuhan yang sampai hari ini bagi nikmat kepada kami walaupun kami tergelincir dengan dosa dan maksiat. Kami tahu, wahai Allah, tiada yang mencintai kami lebih daripada Engkau cinta dan sayang pada kami. Wahai Allah, kami malu dengan Engkau. Kami bentangkan segala kelemahan dosa kami kepada Engkau, ya Allah. Tolonglah ampunkan kami. Terima taubat kami. Janganlah Kau tolak kami, ya Allah. Kalau Kau tolak kami, tak ada siapa boleh terima kami. Tapi kalau Kau terima kami, cukuplah Engkau untuk kami, ya Allah. Kami cuma nak mohon kepada Engkau, ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami yang kami sayang mereka, yang mana mereka telah mengorbankan seluruh kehidupan mereka pada kami. Sebahagian daripada kami yang mak ayah kami telah pergi dan tinggalkan kami, ya Allah, Kau rahmatilah mereka. Kau ampunkanlah dosa mereka. Kau jadikanlah kubur-kubur mereka daripada taman-taman syurga. Janganlah Kau jadikan kubur-kubur mereka daripada lubang-lubang neraka, wahai Allah. Mereka siapkan kehidupan yang baik untuk kami. Kami berdoa supaya Kau bagi kehidupan yang baik
lebih baik untuk mereka di akhirat nanti. Kau jadikanlah perpisahan dunia sementara ini untuk kami bersatu di akhirat bersama Nabi SAW yang kekal selama-lamanya dengan bahagia tanpa henti. Wahai Allah, tolong terima kami, tolong mudahkan urusan kami, ampunkan dosa kami. Wahai Allah, ampunkan dosa anak muda kami yang sibuk dengan akak cuti. Wahai Allah, ampunkan dosa anak muda kami yang sibuk dengan keadaan fitnah yang sedang melanda kami. Ramai di kalangan umat ni anak-anak muda kami yang telah tergelincir dengan maksiat, dengan muzik dan hiburan. Ada yang tak tutup aurat tanpa rasa bersalah, wahai Allah. Ada yang derhaka, tinggi suara dekat mak ayah tanpa rasa apa-apa pun, wahai Allah. Sedangkan Nabi SAW tak pernah rasa kasih sayang mak ayah Nabi. Tapi Nabi adalah orang yang paling rindu dan sayangkan mak ayah baginda. Wahai Allah, kau jadikanlah kecintaan yang ada pada hati Nabi itu pada hati kami semua, wahai Allah. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina. Jadikanlah manfaat Ramadan yang datang ni, wahai Allah, supaya kami dapat istiqamah dalam amal kami sampai mati. Kau pilihkanlah kami jadi ahli Lailatul Qadar, wahai Allah, yang bangun beribadat sepanjang-panjang malam kami daripada baki-baki akhir daripada Ramadan, ya Allah. Dan juga jadikanlah kami orang-orang yang bangun malam, yang jaga amalan-amalan dalam kami, ya Allah. Kami malu dengan kau, ya Allah. Kami selalu buat apa yang kami nak buat sehingga kami selalu abaikan apa yang kau suruh kami buat. Ya Allah, kami angkat tangan kami dengan keadaan dan segala penyesalan dosa yang kami bentangkan di depan kau, tolong terima kami. Wahai Allah, lapangkan dada-dada kami. Hidayat semua orang bukan Islam dalam dunia ni. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit, kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada mak ayah kami yang sakit, kau sembuhkanlah. Ada yang sahabat ahli kami, ahli keluarga kami yang sakit, kau sembuhkanlah. Ada yang di kalangan kami diuji masalah rumah tangga, kau selesaikanlah. Ada yang diuji dengan masalah pelajaran yang tak susah nak faham, kau mudahkanlah. Ada yang diuji dengan masalah rezeki, kau lapangkanlah. Ada yang diuji masalah hutang, kau langsaikanlah. Allahumma razukna judan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma razukna syahadatan fi sabilik waj'al mautana fi biladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya diucapkan ke atas Ustaz Syed Putra Aizam yang sudi menyampaikan sudi menyampaikan tazkirah pada petang ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua yang mana di akhir Ramadan dan malam ni malam 27 malam ganjil, mudah-mudahan kita dapat melipat gandakan amalan kita, insya-Allah. Baik hadirin yang dihormati, dengan berakhirnya tazkirah itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada petang ini. Majlis ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat bagi menjayakan majlis ini, dan juga kepada sokongan ibu bapa, guru-guru dan anak-anak murid sekalian yang telah memberi komitmen yang tinggi dalam menjayakan majlis khatam Al-Quran peringkat sekolah bagi tahun 2020. Akhirul kalam, sesungguhnya segala yang baik adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan adalah dari kelemahan kami semua. Moga diizinkan Allah kita bertemu lagi dengan Ramadan tahun hadapan dan moga-moga berakhirnya pandemik COVID-19 ini. Marilah sama-sama kita akhiri majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.